Hello, my dear students. I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing another important theorem based on the coordinate mapping. Okay. So first of all, observe the statement of this theorem. Let capital B equal to B1, B2 up to so on B suffix n, and capital C is equal to C1, C2 up to so on C suffix n be two bases of a vector space capital V. Okay, so here we have one vector space capital V. For that vector space, we have two bases. Okay, so the first basis is capital B and the second basis is capital C. Capital B deals with the B1, B2, B suffix n, and capital C deals with the C1, C2, C suffix n. Then there is a unique square matrix, unique n by n matrix. Okay, remember carefully, unique square matrix that is, okay, so capital P such that, so I will say the name of that matrix, okay, for up to now. So you have to read it as a capital B from B to C. So that unique square matrix such that, so we can represent that value as C coordinate matrix of small x. Okay, LHS లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే C coordinate matrix or vector, C coordinate vector of small x. అక్కడ x ఉంటే x, y ఉంటే y. C coordinate vector of x equal to that unique matrix into B coordinate of small x. Okay, B coordinate vector of small x. So that is a representation. The columns of the unique matrix are the C coordinate vectors of the vectors in the basis capital B. Observe carefully. The columns of this unique matrix are the C coordinate vectors of the vectors in the basis capital B. C coordinate vectors అంటే మనం ఏమని తీసుకుంటాం, విత్ రెస్పెక్ట్ టు బేసిస్ C తీసుకుంటాం, C1 C2 అని. ఆ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ బేసిస్ B అని చెప్పాడు. అంటే చాలా, అంటే ఇక్కడ ఒకటే బేసిస్, అంటే టూ బేసిస్ ని ఎట్ ఏ టైం మనం క్లబ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు ఒకటి కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వెన్ ఎవర్ యూ టేక్ ఏ వెక్టర్ స్మాల్ ఎక్స్, ఈ ఎక్స్ కి మీరు బిని అప్లై చేస్తే మనం ఏమంటాం అమ్మ, దీన్ని బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటాం. బి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ అంటాం. ఒకవేళ మీరు అదే ఎక్స్ కి మీరు సిని అప్లై చేశారనుకోండి, బేసిస్ సిని, దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పేస్తాం. బట్ not only B and not only C, okay, but also by clubbing both bases, so we can write in this format. First basis లోనేమో వెక్టర్స్ తీసుకుంటాం B1, B2, B suffix n, వాటికి సెకండ్ బేసిస్ ని సఫిక్స్ గా యాడ్ చేస్తాం అనమాట, C అని చెప్పేసి. సో అలాంటి ఒక యూనిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. సో దట్ P from B to C. ఇక్కడ మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే P from B to C అని చెప్తాం. లేదంటే మీకు ఇక్కడ దాన్ని ఎలా రీడ్ చేస్తామంటే ద మ్యాట్రిక్స్ P from B to C is called the change of the coordinate matrix from B to C. That unique square matrix we have to read it as the change of the B coordinate matrix from B to C. Okay, so that is the theorem statement అన్నమాట. సో ఈ theorem statement లో we are going to prove this final notation and we have to express this relation also. ఏ రిలేషన్ అంటే ఇక్కడ మీకు సర్కిల్ చేశాను. ఓకే, we have to express this relation and we have to prove this condition. ఓకే, టూ కండిషన్స్ ని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో దిస్ టోటల్ థియరం ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ. యు నో వెరీ వెల్ కోఆర్డినేట్ వెక్టర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గివెన్ బేసిస్. క్యాపిటల్ B ఇస్తే B తోటి చేస్తాం, C ఇస్తే C తోటి చేస్తాం. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ అబ్జర్వ్ ద ప్రూఫ్. Given that capital V is a vector space, and in that vector space the first basis is capital B and the second basis is capital C, are the two bases of capital V. Let I am taking one vector that is any arbitrary vector in capital V, small x belongs to capital V. Then there exist scalars V1, V2 up to so on V suffix n. These V1, V2 are not the vectors, some scalars. Okay, for this theorem only. So there exist vector scalars V1, V2, V suffix n such that
ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్స్ ఇన్ బి. ఎందుకంటే బేసిస్ లో ఉన్నాయి వెక్టార్స్ అయినప్పుడు ఆ బేసిస్ కాకుండా బయట వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనకు స్కేలార్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ స్కేలార్స్ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నా, v1 v2 v సఫిక్స్ అని తీసుకుంటున్నా. ఆ స్కేలార్స్ కి ఫస్ట్ బేసిస్ లో మనకి ఏమున్నాయంటే b1 b2 b సఫిక్స్ అని ఉన్నాయి కదా, వాటితోటి లీనియర్ కాంబినేషన్ అప్లై చేస్తున్నా. సో దేర్ ఫోర్ స్మాల్ x is equal to v1 b1 plus v2 b2 plus up to son v suffix n b suffix n. Okay, that is the linear combination. Here that linear combination we can also write in the format of in this format. Okay, the b coordinate vector of small x. ఈ టోటల్ RHSI లో ఉన్న లీనియర్ కాంబినేషన్ ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే b coordinate vector of small x అని కూడా రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఆ వాల్యూ మనం ఫర్దర్ గా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో therefore here small x is one vector in total vector space capital V. ఆ వెక్టార్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంటే ఓన్లీ క్యాపిటల్ B అనే బేసిస్ మీదనే డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఓన్లీ ఇన్ క్యాపిటల్ B. If you define in capital C, then you can write x is equal to v1 c1 plus v2 c2 plus up to so on v suffix n c suffix n. Then this value you can write x over capital C. That means C coordinate vector of small x అని చెప్పేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ b అని తీసుకున్నాం కాబట్టి we can represent that value. మనకు సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. Here this is the vector amma. Capital V is the vector space capital V. ఆ vector space లో I have selected one vector small x. ఈ vector కి మనకు అక్కడ 2 bases ఉన్నాయి కదా, capital V కి 2 bases. This one is the basis capital with respect to C and this one is the basis with respect to capital B. సో ఆ బేసిస్ కి మనం మ్యాపింగ్ ఎలా ఫార్మ్ చేస్తామంటే కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. యు నో ఆర్ ఆల్ వెరీ వెల్. సో ఫ్రమ్ వెక్టార్ స్పేస్ క్యాపిటల్ V టు మ్యాపింగ్ మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తామంటే కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ ఇన్ దట్ బ్రాకెట్ ఇన్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్, మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ B అండ్ అనదర్ కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాపిటల్ C. ఓకే, దట్ రిలేషన్. సో దేర్ఫోర్ ఈ వెక్టార్ నుంచి మనకు రిలేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం రాస్తామంటే ఈ ఫార్మాట్ లో చెప్తాం. దట్ పాయింట్ యాజ్ small x, C coordinate vector of small x with respect to C, B coordinate vector of small x with respect to B అని చెప్పేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు మ్యాపింగ్ ఎట్లా వస్తుంది, క్యాపిటల్ B నుంచి C కి మ్యాపింగ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ V టు క్యాపిటల్ B, క్యాపిటల్ C ఇస్ ద సపరేట్ మ్యాపింగ్ అండ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ B టు C. ఎందుకంటే ప్రాబ్లం లో మనకు P ఫ్రమ్ B టు C అని చెప్పాడు. దట్ యూనిక్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ క్యాపిటల్ P ఉంది కదా, దట్ క్యాపిటల్ P మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ B టు C అన్నాడు కాబట్టి ఆరో మార్క్ మనము B నుంచి C కి ఇంప్లై చేస్తాం. ఇదే మ్యాట్రిక్స్ కి మళ్ళీ మనకి ఇలా కూడా ఉంటది, ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ C టు B అని కూడా ఉంటది. అప్పుడు మనము ఆరో మార్క్ రివర్స్ లో పెడతాం. ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు B ప్లేస్ లో మీరు C ని C ప్లేస్ లో B ని పెట్టుకుంటే సేమ్ పొజిషన్ లోనే ఉంటది. సో ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు ఆ డయాగ్రామ్. సో దేర్ఫోర్ two coordinate systems of a vector space capital V, that is dealing with the diagram. So now you can see here, since the coordinate mapping is a linear transformation, you know very well from the previous unit lectures. Okay, from the unit 1 lectures we discussed that coordinate mapping we proved that isomorphism, that means it is linear transformation and 1 linear transformation along with 1 and onto. We proved that theorem only. Okay, so from that theorem the coordinate mapping is linear transformation. It is indirectly homomorphism. Linear transformation applying the coordinate mapping determined by the basis capital C. For that linear transformation we are going to applying that the coordinate mapping determined by C. ఇక్కడ మనకు ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో ఇక్కడ మనకు స్మాల్ x is equal to linear combination ఉంది కదా. For this linear combination small x value ki we are applying that the coordinate mapping determined by the basis capital C. X అనేది క్యాపిటల్ V లో ఉంది, క్యాపిటల్ V లో ఉన్న x కి with respect to క్యాపిటల్ B అని చెప్పాం. ఓకే, listen carefully, that small x exists in capital V, but ఆ x కున్న ఇక్కడ V లో మనకు టూ బేసిస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ బేసిస్ లో మనం ఏం అప్లై చేసామంటే B అనే బేసిస్ ని అప్లై చేసాం. ఇప్పుడు అదే x కి C అనే బేసిస్ ని కూడా అప్లై చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట. అప్లైయింగ్ ద కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ డిటర్మైన్డ్ బై ద బేసిస్ క్యాపిటల్ C.
సో దేర్ ఫోర్ ఇది అమ్మ ఎక్స్ అనేది మనకు ఇక్కడ వెక్టర్, దాని యొక్క లీనియర్ కాంబినేషన్ ఇది ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. సో దానికి మనం ఏం అప్లై చేసామంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి అంటే మనం ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది మనకు కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్. మీకు డయాగ్రామ్ లో కూడా నేను హైలైట్ చేశాను, మీకు ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కోఆర్డినేట్ మ్యాపింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి. ఆ ఎక్స్ అనే వెక్టర్ కి ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది దాని రీప్రజెంటేషన్. మీకు ఆ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే గ్రీన్ కలర్ స్పేస్ లో ఉంది కదా, గ్రీన్ కలర్ బేసిస్ లో, అది మనం ఏమని చెప్తామంటే సి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్. దానికి మనం మ్యాపింగ్ అప్లై చేసుకుంటే దాని ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది. సేమ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ కి మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ అప్లై చేసి సఫిక్స్ లో సి రాస్తాం. సో దట్ ఈస్ సో దేర్ ఫోర్ that value LHS, that coordinate mapping or B C coordinate vector of small x equal to okay individual coordinate mapping of the given linear combination. So already the same concept we have also discussed in the previous lectures also. As a note point in the coordinate mapping is the isomorphism theorem. ఆ థీరం లోనే ఒక నోట్ పాయింట్ లో ఈ టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం అక్కడ నోట్ పాయింట్ లో. సో లిసన్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సో ఫ్రమ్ దిస్ కండిషన్ ఈ ఆర్హెచ్ఎస్ పార్ట్ ని ఈ టోటల్ మ్యాపింగ్ ని మనం ఏం అప్లై చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ గా అప్లై చేస్తాం. వై బికాస్ హియర్ v1 అనేది ఒక స్కేలార్. ఆ స్కేలార్ కి మనం మ్యాపింగ్ అప్లై చేయలేం కాబట్టి b1 అనేది వెక్టార్ కాబట్టి ఆ వెక్టార్ కి బేసిస్ ని అప్లై చేస్తాం. సో దేర్ ఫోర్ v1 ఇంటూ b1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు c, v2 ఇంటూ b2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు c ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ v సఫిక్స్ n. ఓకే, సో b సఫిక్స్ n విత్ రెస్పెక్ట్ టు c. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇండివిజువల్ గా అప్లై చేస్తాం. సో మళ్ళీ మీరు ఇండివిజువల్ ని మళ్ళీ క్లబ్ చేసి రాసుకుంటే మీకు పైన ఉన్న ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది, పైన ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టార్. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టార్. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇలా ఉంటదమ్మా, వెక్టార్ అంటే మీకు ఎలా ఉంటది ఓ కాలం మ్యాట్రిక్స్. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టార్ దట్ వాల్యూ వీ కెన్ రైట్. ఇక్కడ మీరు ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో మనకు for this value, ఈ value ని we can write in this format. Okay, so therefore this one is the matrix amma, matrix. So therefore ఇక్కడ మీకు కావాలని అంటే మీకు ఇది జనరల్ నోటేషన్ కాబట్టి ఇంత చిన్నగా రాసాం, కానీ యాక్చువల్ గా మీకు దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ n by n యూనిక్ మ్యాట్రిక్స్ అమ్మా. ఇట్ ఈస్ ఏ n by n స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, యూనిక్ n by n స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే ఇక్కడ b1 అని b1 ఇక్కడ యాక్చువల్ గా b1 ఉండాలి, b1c ఉంది కదా. సో ఈ b1c అనేది ఒక పెద్ద కాలం మనకి, మీకు అక్కడ సింపుల్ గా అలా ఉంది కాబట్టి అలా రాస్తాం, కానీ b2 అనేది ఇది ఒక పెద్ద కాలం. ఓకే, సో ఇలా ఉంటది అప్ టు సో ఆన్ b సఫిక్స్ n అనేది కూడా మీకు ఒక పెద్ద కాలం, n రోస్ ఉన్న ఒక కాలం, ఓన్లీ వన్ కాలం విత్ n రోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి. సో మీకు మిర్చి సినిమాలో ప్రభాస్ చెప్తాడు కదా, బిఫోర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనమాట, మా అమ్మాయి తోటి మానస అనే క్యారెక్టర్ తోటి, నువ్వు చూస్తున్న జై వేరు, ఒకప్పుడు జై వేరు మానస, వాడి ప్రపంచమే వీరని. సో అంతటి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటది అనమాట ఈ వెక్టార్ కూడా, జస్ట్ అర్థం కావాలని చెప్పాను. సో ఈ మనకి ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న లీనియర్ కాంబినేషన్ ని, దిస్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ని వీ క్యాన్ రైట్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ప్రొడక్షన్ ఫార్మాట్. దట్ ఈస్ ఏవైతే ఇక్కడ వెక్టార్స్ ఉన్నాయో మనకు, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద వెక్టార్స్ హియర్ వీ హ్యావ్, ఆ వెక్టార్స్ అన్నిటిని మనం ఏం రాస్తామంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో n by n మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. దట్ n by n మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ దిస్ వన్. రిమైనింగ్ స్కేలార్స్ ఉన్నాయి కదా, v సఫిక్స్ 1 v సఫిక్స్ 2, ఆ స్కేలార్స్ అన్నిటిని ఒక కాలం వెక్టార్, ఒక కాలం మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. మళ్ళీ ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, b1 v1 ప్లస్ b2 v2 ప్లస్ b సఫిక్స్ n v సఫిక్స్ n, మళ్ళీ మీకు అబోవ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టార్ అని మీకు క్లియర్ గా అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో మీకు ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేశాను అనమాట. ఫ్రమ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ వెక్టార్, హియర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్ ఆర్ ద సి కోఆర్డినేట్ వెక్టార్స్ ఆఫ్ ద వెక్టార్స్ ఇన్ ద బేసిస్ క్యాపిటల్ B. ఇక్కడ చూడండి, ఇదొక కాలం, మీకు ఇదొక కాలం, ఇదొక కాలం. హియర్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ P ఆర్ ద C coordinate vector. C coordinate vectors means this one. Here suffix లో మనకు C ఉంది కదా, suffix లో C ఉంటే we can call it as a C coordinate vectors. ఇక్కడ vectors ప్లేస్ లో మనకి ఏమున్నాయి, b1 b2 ఉన్నాయి. మరి b1 b2 లు దేనికి సంబంధించినవమ్మా, క్యాపిటల్ B. ఓకే, సో therefore C coordinate vectors of the vectors in basis capital B. Vectors in basis capital B. అక్కడ b1 b2 లు అనేవి క్యాపిటల్ B లో ఉన్నాయి, వాటి యొక్క సఫిక్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది, సి లో ఉంది కాబట్టి. సో దేర్ఫోర్ సి కోఆర్డినేట్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ ద బేసిస్ ఇన్ క్యాపిటల్ బి. దేర్ఫోర్ దట్ కాలమ్స్ ఆర్ టోటల్ అన్ని కాలమ్స్ ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే p ఫ్రమ్ b టు c ఈక్వల్ టు
వీ కెన్ రైట్ దట్ n by n స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. n by n స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సింపుల్ గా అలా రాసుకుంటాం అనమాట జనరల్ నోటేషన్ లో. సో therefore now ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ సీ, ఓకే. సో